धन गोपाला गोपीपते काना गोपाला यशोदानंदन गोपाला गोपीपते काना गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला श्री कृष्ण गोविंद गोपाला। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फालितं मधुरं मधुराधिपते राखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरो पाणि मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वादनं मधुरम् हसितं मधुरं गामनं मधुरम्। जय काना काना प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काना कामण गारा कान काम
चित चोरी लीधा ओम जय नंदेशोदा घेर वैकुट उतार्या प्रभु वैकुठ उतार्या कालिये मर्दन कीधा कालिय मर्दन कीदा गायो ने चारी ओम जय काला काड़ा गोवर्धन तोड़ियो प्रभु टचली आंगड़िए प्रभु टचली आगड़िए इंद्रनो गर्व उतार्यो इंद्रनो गर्व उतार्यो जय जय गिरधारी ओम जय काला काड़ा ओ कना ओ कना ओ कना ओ गुण तेड़ो तुझ पार के वे नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत गुण गावे ओम जय काला काड़ा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगले मांगले श्री सर्वाधि साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते श्री भागवत भगवान की जय जय। श्याम सुंदर से हमने महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय बलभादेश की जय बाकी बिहारी लाल की जय सने बिहारी लाल की जय हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 विठला माझा विठला विठला पांडुरंगा विठला माझा विठला माझा पांडुरंगा विठला माझा विठला विठला पांडुरंगा विठला माझा विठला विठला पांडुरंगा विठला माझा विठला विठला पांडुरंगा गोविंदा माझा विठला पांडुरंगा विठला गोविंदा माझा विठला पाठला माझा विठला विठला माझा विठला माझा पांडुरंगा विठला माझा विठला विठला 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 पांडुरंगा
मारी गरबे घूमे सजी सोण शरगार मारी तारा पगलान पगरव सबड़ा मातारी ओढ़नी राती जोड़ घूमे गोड़ गोड़ आवागढ़नी और मारे रो मातारो गरीबो जागव जोड़ घूमे गोड़ गोड़ आवागढ़नी और मारे रो ओ करा 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 ओ करा ओ करा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशे विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कंठाभरणं
स्मरणं कुतस्ते श्री बालकृष्णलाल की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे
કસ્તુરી તિલકમ લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌક્તિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલે ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ચૂડામણિ. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા કી જય. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય. શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી સદગુરુ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવોభిનેદુઃ તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોऽસ્મિ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. આજની કથામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ મંગલમય કથાના 7મા દિવસે કે જે ભગવત કથાનો છેલ્લો દિવસ, એ કથામાં પધારેલા અને એ કથાના મનોરથી શ્રી લગધીર બાપા, શ્રી રતનબા, એમનો સંપૂર્ણ પરિવાર, જેમણે આવડું મોટું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે, દરેક એમના સગા વહાલા, મારા વિપ્રગણ, ભૂદેવો, સંગીતકાર ભાઈઓ, સાઉન્ડવાળા ભાઈ, શ્રી હરિના પ્યારા એવા દરેક ભાઈઓ અને બહેનો, બધા જ શ્રોતાગણોને જય શ્રી હરિ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આ ભાગવત કેવું છે? શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિ કૃતે. અને માત્ર મહાપુરાણ નહીં, યદ વૈષ્ણવા નામ ધનમ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ તિલકમ. યદ વૈષ્ણવા નામ ધનમ, જે વૈષ્ણવોનું પરમ ધન છે, ભગવત ભક્તોનું પરમ ધન છે, પરમ સંપત્તિ છે, લક્ષ્મી છે. ક્યારેક લક્ષ્મીજી ખૂટે પણ ભાગવતજી ક્યાંય સંપૂર્ણ ન થાય, જીવન પર્યંત ચાલતો રહે એવું આ વૈષ્ણવોનું ધન છે.
અને એનામાં પ્રીતિ હોય તો એ એક જન્મ પૂરતું નહીં, અનેક જન્મો સુધી એ ભગવત ભક્તો માટે પરમ ધન છે. એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ મંગલમય કથા અને કથાનો આનંદ એવો છે કે દિવસો કેવી રીતે પસાર થઈ જાય. વિચાર કરીએ કે આવતીકાલે કથામાં એવો વિચાર કરીએ કે આવતીકાલે ભગવાનનો પ્રાગટ્ય છે, ત્યાં તો આવી જાય અને એ દિવસે જતો રહે. ક્યારેક ક્યારેક ભગવાન આપણી મધ્યમાં પ્રગટ થાય અને કથામાં નહીં, ભગવાન આપણા હૃદયમાં પણ પ્રગટ થવા જોઈએ. અને ક્યારે પ્રગટ થાય ભગવાન કે જ્યારે આપણે આવી ભગવત કથાઓ સાંભળીએ, એવા ભગવાનના આપણે પરમ ભક્ત થઈએ, ભગવાનના પરમ વૈષ્ણવ થઈએ અને એ ભગવત કથા દ્વારા પ્રેમનું બીજ જે અંકુરિત થાય આપણા હૃદયમાં, હૃદયારવિંદમાં, એ કમળમાં, હૃદય કમળમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટેનું જ્યારે પ્રેમ રૂપી બીજ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને ભગવત કથા એવી છે કે એ બધાને આકર્ષિત કરે છે. ભગવાનનું નામ એવું છે કે બધાને આકર્ષિત કરે છે. આકર્ષતિ ઇતિ સહ કૃષ્ણ, જે આકર્ષિત કરે છે, જે પોતાની તરફ ખેંચે છે, એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એ તો ક્યારેક ગોવિંદ બને, ક્યારેક કૃષ્ણ બને, ક્યારેક રણછોડ બને. હકીકતમાં તો એ એક જ છે, પોતે ઈશ્વર છે, પરબ્રહ્મ છે. જુદા જુદા નામે આપણે એની ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણે અનેક નામ કયા છે. ગીતાજીમાં ક્યાંય નામ નથી, ભગવાનના નામનો ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી. જ્યાં જ્યાં બોલ્યા છે માત્ર ત્યાં ગીતાજીમાં લખ્યું છે ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે એ સાક્ષાત પરબ્રહ્મએ જ એ ગીતાનું જ્ઞાન અર્જુનને આપ્યું છે. આપણે જીવીએ છીએ, આપણા જીવનમાં અનેક પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય, પેદા થાય, અને એ જ બધા જ પ્રશ્નોના સમાધાન માટે ભગવાને આપણને ગીતામૃત આપ્યું છે. વિશ્વમાં એવો કોઈ જ પ્રશ્ન ન હોય, અને વાલા છે નહીં એવો કોઈ પ્રશ્ન કે જેનો જવાબ, જેનો ઉત્તર ભગવદ્ ગીતામાં ના હોય. અને ગીતાને આપણે ન સમજીએ તો આપણે ભાગવતજીનો પાઠ કરીએ, ભાગવતજી સમજણમાં ના આવે તો આપણે રામાયણનો પાઠ કરીએ, મહાભારતનો પાઠ કરીએ. આપણે હિન્દુ ધર્મમાં જન્મ્યા છીએ તો આપણા દરેકના ઘરમાં રામાયણ, ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવત હોવા જ જોઈએ. રોજે એનું પૂજન થાય. એ આપણા મહાશાસ્ત્રો છે. આપણે કેવી રીતે જીવવું એનો એક રસ્તો બતાવતો એ મહાપુરાણ છે. આપણા ઋષિ મુનિઓએ, વેદજ્ઞ ઋષિઓએ આપણને સરળ માર્ગ બતાવ્યો છે જીવન જીવવા માટેનો.
આપણે એવા પવિત્ર થઈએ ભગવત કથાથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણને સારૂપ્ય મળી જાય. એવો ભગવાનમાં ભરોસો થાય આપણને કે ભગવાનનું નિકટપણું, ભગવાનનું નજીકપણું આપણને પ્રાપ્ત થાય. કમ વા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમા. અને એવો તો બીજો કોણ દયાળુ હોય કે જે પોતાને મારવા માટે આવે એને તે પોતાની માં જશોદાજીને જેવી ગતિ આપે. એવો બીજો કોણ દયાળુ હોય? તો આપણે તો કઈ ભગવાનને મારવા માટે ગયા નથી ને. પૂતના આવે છે ભગવાનને મારવા માટે, પણ એને ગતિ આપે છે જે પોતાની માં જશોદાજીને આપે. એ જ ગતિ, એ જ પરમ ગતિ આપી છે પૂતનાને ભગવાને. તો આપણે તો ભગવાન પ્રત્યે એટલો કઈ થોડો દુશ્મન ભાવ રાખીએ છીએ. પણ કદાચ ઘરે આપણે જ્યારે વાંચીએ, એનું પઠન કરીએ, ત્યારે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય નહીં, પ્રેમ જાગે નહીં ભગવાન પ્રત્યેનો. પણ કારણ કે અમુક કથાઓ એવી હોય કે આપણને એમાં સંદેહ થાય, શંકાઓ થાય. પણ જ્યારે આપણે કથા ચાલતી હોય ભાગવતજીની કે રામાયણ કોઈ પણ, ત્યારે આપણે કથામાં જઈએ ત્યારે આપણને એ શંકાનો સમાધાન એ કથામાંથી મળી જાય. એવી આ ભાગવત કથાઓ. એવું આ ભાગવત 18,000 શ્લોક છે ભાગવતજીના, 335 અધ્યાય, 12 સ્કંદ છે, 1.5 લાખ અક્ષર ભાગવતજીના મહાપુરાણ છે. શાસ્ત્રો કહે છે કે હજારો તમે કોઈ તીર્થમાં શ્રાદ્ધ કરો, તર્પણ કરો, અને તર્પણમાં છેલ્લે ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કરો તો બહુ શ્રેષ્ઠ માન્યું છે. છેલ્લો ઉપાય તર્પણમાં ગયાજી છે. અને જો ગયાજીમાં એ તરે નહીં, એની તર્પણ વિધિ થી પણ જો એની મુક્તિ ન થાય, તો શાસ્ત્રો કહે છે, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ કહે છે કે જો ગયાજીમાં પણ એની મુક્તિ ન થાય તો છેલ્લો ઉપાય એ ભાગવતજી છે. શ્રીમદ ભાગવતાન મુક્તિ, ભાગવતથી જ મુક્તિ મળે. અને તરે નહીં, તરવું પડે. આપણા પિતૃઓને તરવું પડે. કળિયુગના દોષોને ભગાડવા માટે ભાગવતજી કળિયુગની અંદર સિંહ ગર્જના કરે છે કે તું મારા શરણે આવી જા, તું મારા શરણે આવી જા, હું તને બચાવું. ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે, અર્જુનને કહે છે કે હું તને બધા પાપોમાંથી છોડાવીશ. અહમ ત્વા મોક્ષયિષ્યામિ. સર્વ પાપેભ્યો. બધા જ પાપોમાંથી જે ભગવાન મુક્તિ અપાવે એની જ ત્યાં મંગલમ કથા ભાગવતજીમાં એ જ ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પણ આપણે પહેલા એ ભાગવત શાસ્ત્રોને એને અનુકૂળ થઈએ, અને એને અનુકૂળ થઈશું તો જ આપણને એ સમજણમાં આવશે, તો જ એ સમજાશે. નહીં તો રમતા પડ્યા ઘરે ધૂળ ખાતા હશે તો કઈ ભગવત કથાઓની ખબર નહીં હોય આપણને. ઘણાના ઘરે તો ભાગવત મહાપુરાણ હોય, રામાયણ હોય ને ગીતાજી હોય, તો પછી એટલા બધા તિલક કરેલા હોય ને કુમકુમના, તે
એ કયો શાસ્ત્ર છે એ તે ખબર ના હોય, પણ એને ક્યારે એનું એકે પાનો ખોલીને જોયો ના હોય, વાંચ્યો ના હોય. ક્યારેક તમે એને વાંચો, ક્યારેક એક શ્લોકનો અનુવાદ એને વાંચો. ભલે આપણને સંસ્કૃત ના આવડતો હોય, પણ એમાંય તે ગુજરાતી મળે છે ને આપણે વાંચી શકીએ. અને અત્યારે તો સુવિધા થઈ ગઈ છે કે જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં મોબાઈલમાં જ તે મળી જાય. તમે ભાગવતજીને સર્ચ કરો તો મળી જાય, ગીતાજી પણ મળી જાય, એના શ્લોકો પણ મળી જાય. આમ વિજ્ઞાને સરળ બનાવી દીધું છે કે જ્યાં બેઠા હોઈએ ત્યાં આપણને એની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એની ઉપલબ્ધિ થઈ જાય. પણ આપણે જો એ વિજ્ઞાનનો સદુપયોગ કરીએ તો, એ મોબાઈલનો આપણે સદુપયોગ કરીએ તો મોબાઈલ પાસેથી સારો અને નરસો બંને લેવાનો છે. આપણે કેવા વિચારોના છીએ પછી એમાં કઈ મોબાઈલનો વાંક ન હોય. તમે ગાડીને ચલાવો એમ એ ચાલે. સામે દિવાલ હોય ને પછી તમે સીધી જવા દો, ગાડીને કઈ ખબર પડે છે કે સામે દિવાલ છે? તમે જવા દો એ તો જવાની જ છે. આપણે એને વાળવી પડે. પેલા એ આપણે અનુકૂળ થવું પડે, આપણે એવા પવિત્ર થવું પડે, પછી એનું સેવન કરવું. પેલા સિદ્ધ થવું. આપણે સિદ્ધ થઈએ તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે, તો ભગવત કથામાં આપણને મન લાગે અને ભગવાનમાં પ્રેમ જાગે. એટલે તો સંત દેવીદાસ, અમર દેવીદાસ, તમને સિદ્ધરે જાણીને મેં સેવિયા. પહેલા જેની ભક્તિ કરવી હોય એને અનુકૂળ થઈ અને આપણે સિદ્ધ થવું પડે, તો એની આપણને સરળતાથી પ્રાપ્તિ થાય. એટલે તો અમરદાસ, સંત દેવીદાસ કહે છે ભજનમાં, તમને સિદ્ધરે એ જાણીને અમે સેવ્યા. તમને સિદ્ધ રે એ જાણીને તમને સેવ્યા. તમને સિદ્ધ રે જાણીને અમે સેવ્યા. તમને સિદ્ધ રે એ જાણીને તમને સેવ્યા. મારા રુદિયામાં દિવસ અને રાત જો ગંધર ભલને જાગે. તમને સિદ્ધ રે એ જાણીને તમને સેવ્યા.
कि मैं तो સીધે રે જાણીને તમને સેવ્યા.
સેવિયા કે મેં તો સીધે રે એ જાણીને તમને સેવિયા કે મેં તો સીધે રે એ જાણીને તમને સેવિયા. તમને સિદ્ધરે જાણીને અમે સેવ્યા. જ્યારે સિદ્ધ હોય ત્યારે આપણે એને પૂજીએ, જાણીએ. અને જ્યારે સિદ્ધ હોય અને જાણવા યોગ્ય થઈ જાય પછી આપણને એનામાં પ્રીતિ જાગે, એનામાં પ્રેમ, એનામાં ભાવના જાગે, એના પ્રત્યેનો અનુગ્રહ આપણને થાય અને પછી આપણા એ ઈષ્ટ બની જાય. ભાગવત કહે છે ભાગવતજીમાં પ્રવેશ કરતા વેદવ્યાસ કહે છે રૂકમિણીજીનું ભગવાને વિધિપૂર્વક પાણી ગ્રહણ કર્યું અને ભગવાનના બીજા અનેક રાણીઓની સાથે ભગવાનના વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા છે. ભગવાનની પહેલા બલભદ્રના લગ્ન થયા છે રૈવતની દીકરી રેવતી સાથે, અને પછી ભગવાનના લગ્ન થયા. એની વિધિપૂર્વક કથા કરી છે. શિશુપાલ રૂકમિણીજીની સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે. પણ ભગવાને એને પરાસ્ત કર્યો. રૂકમિણીજીનું હરણ કરી ભગવાન લઈ આવ્યા છે દ્વારકામાં. વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા ભગવાનના. સમય જતા પ્રદ્યુમ્નજીનો જન્મ થયો અને સંબરાસુરનો ભગવાને વધ કર્યો છે. એની કથા કરી છે. સ્મયંતક મણિની કથા આવે છે કે જેના ઉપર ભગવાનને ચોરીનો ભગવાન ઉપર આરોપ લાગે છે અને ભગવાન એ ચોરીના આરોપને કુશળતાથી પોતાના ઉપરથી હટાવી દે છે. એટલે આરોપ લગાવવા વાળા તો એ વખતે પણ હતા ભગવાન ઉપર. એટલે અટાણે આપણા ઉપર કોઈ આંગળી ચીંધે તો આપણે કઈ દુઃખી થવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાનને તે છોડ્યા નથી કોઈ. ભગવાનના મંદિરમાં જઈને ભગવાનના આગળ ખોટી પાવલી ફગાવે અને પછી ભગવાનને નમે તો બહુ દંડવત પ્રણામ કરે ભગવાનને, અને પાવલી ફગાવે એટલે ભગવાનને ખોટી. અને એ ખોટી પાવલીમાં જ તે કેટલી આશાઓ હોય પાછી, કેટલું ભગવાન પાસે માગી લે. એ પોતાને હોશિયાર સમજે એટલે ભગવાનને છેતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હવે એને ત્યાં આપણને આપ્યું છે, આપણે એને શું આપવાના? એ જ તો આ બધાનો માલિક છે. અને જો આપણે માલિક હોઈએ તો આપણે અહીંયા રહીએ નહીં કાયમને માટે. આપણા બધાને ખબર છે કે આપણે કાયમ માટે રહેવાના નથી આ પૃથ્વી ઉપર. તો પછી આપણે માલિક કેવી રીતે? કારણ કે જે માલિકીનું હોય એનો તો આપણે સાથે લઈને જઈએ ને. પણ હારે કોઈ લઈને જાય. આ તો માલિકીનું છે નહીં. આ ધરા કોઈની થઈ નથી, થવાના નથી. સંપત્તિ પણ ભગવાનની છે. આ તો એ આપણને આપે છે. અને શાસ્ત્રો તો કેટલા નિર્મળ છે, આપણને સ્વતંત્રતા આપી છે કે તમને ભગવાને જે આપ્યું છે એનામાંથી તમે ભગવાન માટે 10મો ભાગ કાઢો. પણ અટાણે તો એવું છે કે આપણે ભગવાનનો ભાગ લઈ લઈએ. આપવાની વાત તો દૂર છે.
અને પૈસા કમાવા માટે ભગવાનને આપણે માધ્યમ બનાવીએ. એનામાં ભરોસો હોય નહીં, પણ આપણે એને માધ્યમ બનાવીએ ભગવાનને. પણ એ કોઈથી છેતરાય થોડો ખરો. આપણાને તે એને બનાવ્યા છે, આપણે એને બનાવીએ. એ કોઈથી છેતરાય નહીં. પ્રદ્યુમ્નજીનો જન્મ થયો એની કથા કરી. સંબરાસુરનો ભગવાને વધ કર્યો એ કથા કરી. શ્રી કૃષ્ણ અને રૂકમણીજીનો સંવાદ ભાગવતજીમાં બતાવ્યો છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, ભગવાનના સંતાનોનું વર્ણન કર્યું સુખદેવજી મહારાજે. અનિરુદ્ધના લગ્નની કથા કરી અને રૂકમીએ યુદ્ધ કર્યો અને એમનો ભગવાને વધ કર્યો છે એની કથા કરી વેદવ્યાસે. એકૈક સસ્તા કૃષ્ણસ્ય પુત્રાન દશ દશાબલાઃ અજેજનન્નવમાન્પિતુઃ સર્વાત્મ સંપદા. ભગવાનના સંતાનોનું વર્ણન કર્યું છે. 1 થી 10 પુત્રો થયા છે અને 1 પુત્રી. એટલે 16,108 ગુણ્યા આપણે 11 કરવાના છે. એટલે છોકરાઓ ભગવાનને કેટલા થાય? ક્યાંક મોબાઈલમાં કેલ્ક્યુલેટરમાં કરજો, સમજશે નહીં એમાંય તે. ભગવાનને ઘરે પોતાના દ્વારકાની અંદર તે પાઠશાળા હતી છોકરાઓને ભણવા માટે. કરોડોની સંખ્યામાં તો શિક્ષકો ભણાવવા માટે આવતા. એટલા બધા ગુરુજીઓ આવતા. અડધા યાદવો તે દ્વારકામાં હતા.